പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാ മറ്റൊരു കൗതുക വാർത്തയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ടിവിയിലും റേഡിയോയിലും കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു ടൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ടൈറ്റിൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഭാര്യയായ സഹോദരിയും മകനായ സഹോദരൻ എന്ന ടൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So today's message is a surprising one. It's like you are seeing in the news, and the title is "Sister Who Is Your Wife and the Son Who Is Your Brother." आज जो संदेश सुन रहे हैं उसका शीर्षक शायद आपको थोड़ा अजूबा सा लगे. उसका ऐसा टाइटल हम देना चाहते हैं, पत्नी जो बहन है और बेटा जो भाई है. എന്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടോ? എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭാര്യയായ ഒരു സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്ത്രീ എന്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നു. വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്റെ ആരായി? ഭാര്യയായി. തുടർന്ന് ആ ഭാര്യയായ സഹോദരിയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സുവിശേഷ യാത്രകൾക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് പത്രോസ് അങ്ങനെയാണെന്നാണ്, പത്രോസും അപ്പോസ്തലന്മാരും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പോള് തന്നെ എതിർക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഹോദരിയായിരുന്നു, വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ സഹോദരി ആരും കൂടെയായി? ഭാര്യയായി. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയായ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത്. So here Paul is getting criticized and he is responding saying that just like Cephas and the other apostles who took sisters in Christ as their wife, as in before they married the wives were sisters in Christ, and after they married they became their wives. So doesn't he also have the right to do that? That's the topic of our talk today, which is the wife who is our sister. आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा. यहाँ पर पौलुस ये कह रहे हैं कि वे लोगों ने विवाह करने से पहले वो स्त्री उनकी बहन थी, मसीह में बहन थी, लेकिन विवाह के बाद वो पत्नी बनी. इसीलिए कहा जाता है बहन जो पत्नी हुई या पत्नी बनी हुई बहन. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇനി ആ ഹ്യൂമൻ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം. ഹ്യൂമൻ എക്സാമ്പിളുകൾ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ആത്മീക കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാണ്. എല്ലാം ഹ്യൂമൻ എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നിർത്തരുത്. കാരണം ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവപുത്രന്മാരെയാണ്. ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ, സഹോദരിയെ ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സഹോദരിയായ ഭാര്യയായി മാറി അന്ന് മുതൽ. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ മകനായ സഹോദരനായി മാറും. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാകണം. ഭാര്യയായി ഒരിക്കലും മാറില്ല. അതൊക്കെയാ വ്യത്യാസം. ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു വ്യക്തി വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീ അന്ന് മുതൽ സഹോദരിയായ ഭാര്യയായി മാറും. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ, സ്വീകരിച്ചാൽ അന്ന് മുതൽ നാം മകനായ സഹോദരനായി മാറും, യേശുവിന്റെ കൂട്ടവകാശിയായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. So here we are coming back to physical example. So realize that the examples in the Bible are for explaining spiritual matters, but spiritual matters are bigger than physical matters, and hence you shouldn't stop with just in a physical world. When a person marries a woman, when a person in a church marries another woman in the church, the person who was a sister in Christ now became the wife of that person. So that is what we mean by the sister who became wife. Now, but when Jesus Christ marries his bride, you does not become the wife. Rather, you become the son. You become the brother who is now the son of Christ. You become the son who is now the brother of Christ. So we should realize this difference. हमें भौतिक बातें या शारीरिक बातें उदाहरण के तौर से इसलिए बताया जाता है ताकि उनके द्वारा हम आत्मिक सच्चाइयों को ग्रहण कर सके. इसलिए सिर्फ इस दुनिया के बातों में हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आत्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए. यीशु मसीह इस दुनिया में जब किसी पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, तो अगर वे मसीह है तो मसीह में जो बहन थी वो पत्नी बन जाती है. लेकिन यीशु मसीह जब विवाह करेंगे अपनी दुल्हन से, तो वो जो है स्त्री पत्नी नहीं बनती, बल्कि वो बेटा बनता है. इसीलिए ही बेटा जो भाई जो बेटा बना हुआ हम कह सकते हैं. ശ്രദ്ധിച്ചേട്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വിവാഹാലോചന കണ്ടോ? സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലാണ് വിവാഹാലോചന.
ആത്മീകവും ഭൗതികവും തമ്മിലാണ് വിവാഹാലോചന. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ ഇനി കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ജഡരക്തങ്ങളെ ഒന്നും അവിടെ കയറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെ ബൈബിൾ വേർഡുകളായി പറയുന്ന ജഡരക്തങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുക ഇല്ല. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഭൂമിയിൽ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയായ ഒരു സഹോദരി, ഇതാ ഒരു സഹോദരന് സഹോദരി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ഭാര്യയായ സഹോദരിയെ. എന്നാൽ ഇത് ഭൂമിയിലല്ല വിവാഹം നടക്കുന്നത്, ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീയെ എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് കയറ്റുകയാണ് എന്നൊരു അനാലജി, അതായത് സാദൃശ്യമാണിത്. ഇനി അതുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, പുരുഷൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു, സ്ത്രീ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. ഈ വലിയൊരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഈ സ്ത്രീയെ എടുക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണോ? ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട്, കാരണം ഇനി നിന്നെ എവിടെയാ സ്വീകരിക്കേണ്ടേ? ആത്മനാട്ടില. ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് നീ ജഡം കണ്ടാണോ സമാപിക്കുന്നത്? ജഡം കൊണ്ട് സമാപിച്ചാൽ യേശു നിന്നെ തുപ്പിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച നിന്നെ നീ ആത്മാവിൽ വളർന്ന് യേശുവിനെ കാന്തയായി തീരുവാൻ തയ്യാറാകുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ഭാര്യയാകുക എന്നുള്ളതല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മകനായ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനായി ഞാൻ നിങ്ങളും മാറണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതാ യേശു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. So in the image we see the earthly family. In the earthly family, the husband selects a wife from among his sisters in Christ, and she becomes his wife, and they become husband and wife. In the heavenly family, on the other hand, Jesus Christ who is in heaven is selecting his bride from earth. And when he selects his bride and when the wedding happens, they do not become husband and wife, rather they become son and brother. And this is why you should discern the spiritual matters spiritually. ये स्क्रीन में चित्र में हम देख सकते हैं, पृथ्वी में पार्थिव परिवार में पति और पत्नी दोनों भी इस पृथ्वी के ही हैं, उनके बीच में विवाह होता है। लेकिन आत्मिक परिवार में पुरुष जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वर्ग से आता है, और वो दुल्हन जो है वो इस पृथ्वी में से तैयार की हुई अनेक परमेश्वर के यीशु मसीह में से उद्धार पाए हुए लोगों का समूह है। इसलिए ही हमें अपने आप को तैयार करना है, यीशु मसीह के दुल्हन होने के लिए योग्यता प्राप्त करना है, नहीं तो उस दिन में यीशु मसीह हमें तिरस्कार कर देगा, वो हमें स्वीकार नहीं करेगा। സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദന ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ലോകത്തിലെവിടെയുമായിരിക്കുന്ന പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ജീവനും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ സമൃദ്ധമായി നിങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാകട്ടെ. Greetings of love in the name of God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ to everyone who is throughout the world and who is part of the old creation. May the love, peace and prosperity from God fill your life. पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभियों को हमारा प्यारा नमस्कार, जो यहाँ पर उपस्थित है, जूम से हमें सुन रहे हैं और पुरानी सृष्टि के भाग है। आप सभियों के जीवन में परमेश्वर का जीवन, शांति और ऐश्वर्य भरपूरी से होते जाए। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാ മറ്റൊരു കൗതുക വാർത്തയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ടി വിയിലും റേഡിയോയിലും കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു ടൈറ്റിലാണ് നിങ്ങളിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ടൈറ്റിൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഭാര്യയായ സഹോദരിയും മകനായ സഹോദരനും എന്ന ടൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So today's message is a surprising one. It's like you are seeing in the news, and the title is Sister Who Is Your Wife and the Son Who Is Your Brother. आज जो संदेश सुन रहे हैं उसका शीर्षक शायद आपको थोड़ा अजूबा सा लगे, उसका ऐसा टाइटल हम देना चाहते हैं, पत्नी जो बहन है और बेटा जो भाई है। അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമാകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ഇന്ന് ദൈവജനത്തിനൊക്കെ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. യേശു 9:6 യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നിത്യപിതാവ് എന്ന് പറയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം.
മനുഷ്യർക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനാണ്. ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും കൂടെ ഈ ഒരു സന്ദേശത്തിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. Just a correction from the previous message. The title is "The Wife Who Is Your Sister and the Son Who Is Your Brother." And by the way, along with this title, we are also getting into a message that is Isaiah 9:6, which is a source of confusion, that Jesus Christ is our eternal Father. और इसके ये संदेश के साथ साथ ही कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन संदेह होता है, क्योंकि वचन में लिखा गया है यशायाह 9:6 में प्रभु यीशु हमारा अनंत पिता है. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രവചനമുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രവചനമാണ്, നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതാ യേശുക്രിസ്തുവിന് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്: നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം, അതായത് ഗവൺമെന്റ് അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും. ഇത് പ്രവചനമാണ്, ഓർത്തോളണം, നടന്നിട്ടില്ല, നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. അവന്റെ തോളിലിരിക്കും, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെടും. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ശിശു ജനിച്ചാൽ ശിശുവിന് ഇന്നിന്ന പേരുകളൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് അന്ന് പ്രവചിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രവചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നടന്നിട്ടില്ല, ഗവൺമെന്റ് അവന്റെ തോളിലായിട്ടില്ല, ഇന്നും ആയിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ്. അതിൽ നിത്യപിതാവ് എന്ന ആ വിഷയവും, ഇത് പലരും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല. ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയും ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. So if you look at the book of Isaiah is a prophetic book. Isaiah was a prophet, and in the book of Isaiah chapter 9 verse 6, there is a prophecy that hadn't fulfilled at that time and later on was fulfilled. And the prophecy it reads like this: "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." So this is a prophecy, and many people are confused about the Everlasting Father. Is it for Jesus Christ or is it for God the Father? This is definitely for Jesus Christ, and many people are confused about it, and I would like to clarify that. यशायाह 9:6 जब हम पढ़ते हैं, कई लोगों को संदेह होता है कि वो पिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है कि नहीं. ऐसा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, और वो भावी में होने वाली बात है. यीशु मसीह के धरती में आने से कई सदियों पहले नबूवत किया गया था यशायाह द्वारा. 6 में इस प्रकार लिखा है: क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 9-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, പൗലോസിനെ വിധിക്കുന്നവരെ, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ എതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, എന്തേ കേഫാവിനും അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും മാത്രമാണോ ഭാര്യയായ ഒരു സഹോദരിയോടുകൂടെ സുവിശേഷ വേല നടത്താൻ പാടുള്ളൂ? ബർണബാസും താനും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ടീം വേറെയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കത് പാടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതാണ് ഭാര്യയായ സഹോദരി. So in the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 9, the book is about Paul is getting criticized, and Paul is responding in verse 5. Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord and Cephas? So here Paul is saying that, can't I take a wife who is a sister in the Bible, in the church, as a wife? पत्नी को बहन कहे हुए वचन के बारे में हम 1 कुरिन्ती 9 उसके 5 में पढ़ते हैं. पौलुस
को जब कुछ लोगों ने विवाद वहाँ पर हुआ, पौलुस पूछता है, क्या मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि केफा के समान और दूसरे प्रेरितों के समान अपनी बहन यानी कि पत्नी को अपने साथ लेकर चले, विवाह करके लेकर चले? എൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടോ? എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭാര്യയായ ഒരു സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്ത്രീ എൻ്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നു. വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എൻ്റെ ആരായി? ഭാര്യയായി. തുടർന്ന് ആ ഭാര്യയായ സഹോദരിയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സുവിശേഷ യാത്രകൾക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് പത്രോസ് അങ്ങനെയാണെന്നാണ്, പത്രോസും അപ്പോസ്തലന്മാരും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പോള് തന്നെ എതിർക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഹോദരിയായിരുന്നു, വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ സഹോദരി ആരും കൂടെയായി? ഭാര്യയായി. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയായ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത്. So here, Paul is getting criticized and he is responding, saying that just like Cephas and the other apostles who took sisters in Christ as their wife, as in before they married, the wives were sisters in Christ, and after they married, they became their wives. So doesn't he also have the right to do that? That's the topic of our talk today, which is the wife who is our sister. आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पर पौलुस ये कह रहे हैं कि वे लोगों ने विवाह करने से पहले वो स्त्री उनकी बहन थी, मसीह में बहन थी, लेकिन विवाह के बाद वो पत्नी बनी। इसीलिए कहा जाता है बहन जो पत्नी हुई या पत्नी बनी हुई बहन। ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനിയാണ് ഇത് ദൈവിക കുടുംബവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെയാണ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദാവൺകരയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ റിട്രീറ്റിന്, ധ്യാനത്തിന്. നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻറ്റി പേഴ്സണലായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടു. സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആ സ്ത്രീ കന്യക മറിയമാണ്. ആ സ്ത്രീ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചും ഒക്കെ വച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ജനത്തിന് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ചിലര് എന്നോട് പറയുന്നത് അത് ഇസ്രായേലാണ്. അങ്ങനെ മൊത്തം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ്. ആ തലം നമുക്ക് വ്യക്തമായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. So few days back is an auntie who was coming to the weekly meditation. So she came and told me that the woman about whom we discussed earlier in the book of Revelations chapter 12, that woman is Mother Mary. Many people say that it's Israel. So there is a confusion in about that factor, and only if the confusion is cleared will we understand it better. पिछले हमारे महीने के ध्यान सत्र में एक दावनकरा से एक परिवार आया था। उसमें आई हुई आंटी को एक सवाल था जो उन्होंने मुझसे पूछा। वो ये है, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में जब वो स्त्री के बारे में जो हम पढ़ते हैं, वे मानती आई हुई है, बचपन से उन्होंने ऐसे समझा है कि वो कुंवारी मरियम है। तो वो क्या है, वो अधिक समझना चाहती थी कि वो असली में वो औरत कौन है। अनेक लोगों के मन में कुछ लोग मानते हैं कि वो कलीसिया है, कुछ लोग मानते हैं माता मरियम है। तो ये बात हमें समझना ज़रूरी है। ശ്രദ്ധിക്കുക, എനിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഇത് രണ്ടുമല്ല, എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. എനിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ നേടിയെടുത്ത സഭയാണ്. ഈ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ കന്യകാമറിയവും ഉണ്ട്, ഈ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
അവർ പറയുന്നത് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളാണ്. അവർക്ക് അതിൽ തന്നെ തുടരണമെങ്കിൽ തുടരാം. ഞാൻ അതിനോടൊന്നും എതിർക്കില്ല. എൻ്റെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഉദ്ദേശം ഈ മക്കളെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം, അതിൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാ ആ സ്ത്രീ, വെളിപ്പാട് 12 കാണുന്ന സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണ്. ഒരിക്കലും യേശുക്രിസ്തു വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഈ സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ഗർഭിണിയാകാൻ പറ്റില്ല. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലല്ലേ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകുക? വിവാഹം നടക്കാനേ പോകുന്നുള്ളൂ, എൻഗേജ്മെന്റ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഇലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു എന്ന് വരികയില്ലേ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആത്മീയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ പുതിയ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, യേശുവിന് ഒരിക്കലും ഒരു വൈഫ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുക. ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന്? യേശുവിൻ്റെ മണവാട്ടി കാണും, യേശുവിൻ്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ കാണില്ല. കാണുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് പറ, ഞാൻ മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടാം. So many people say that this woman is Mother Mary. Many people say that it's Israel. But what God has revealed to Pastor is that it's the church that has been bought by the blood of Jesus Christ. And be it Mother Mary, be it Israel, they are all included in that church. And there are many arguments which say people makes to say that this is not the church. One of the argument is that this woman is pregnant, and Jesus, and according to the Bible, the church is the bride of Christ. The marriage has not happened, and hence the woman cannot get pregnant. So I would say that this is because people do not understand spiritual things, and is looking at it from human perspective. And in the Bible, there is never said that Jesus Christ, that somebody is the wife of Christ. There is the bride of Christ, which is a church, but there is never mentioned about a wife of Christ. कुछ लोग मानते हैं कि वो स्त्री, प्रकाशित वाक्य 12 की स्त्री मरियम है, कुमारी मरियम है। कुछ लोग मानते हैं कि वो इस्राएल की जनता है, प्रजा है। और जो लोग मानते हैं वे उन्हें मानने दो, लेकिन प्रभु ने मुझे जो प्रकाशन दिया है वो इस प्रकार है कि वो स्त्री यीशु मसीह ने अपनी छाती के लहू से मोल लिया हुआ लोगों का झुंड है। तो मैं इसलिए ऐसे कहता हूँ क्योंकि जो लोग मानते हैं कि वो स्त्री कलीसिया है, वो इसीलिए उनका कारण ये बताते हैं कि वो और कोई नहीं हो सकती कलीसिया, क्योंकि वो स्त्री प्रकाशित वाक्य 12 में गर्भवती होती है। तो यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो विवाह से पहले गर्भवती, उदाहरण के लिए भी ऐसे बताना सही नहीं है, ऐसे मानकर वो कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वचन में कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह की एक पत्नी है। हम दुल्हन के बारे में देखते हैं, लेकिन पत्नी के बारे में नहीं। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നേ? എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, ദൈവം എന്താ ചെയ്യണേ? അങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണോ പറഞ്ഞത്? ദൈവം എന്താ ചെയ്യണേ? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ചെയ്യണേ? എന്താ ചെയ്യണേ? അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ദൈവം ആരാധന കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് കൊതിച്ച് അവസാനം തൻ്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് എന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഇവരോടൊക്കെ പറയണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ പോലെ സഭകളിൽ. ഇതൊന്നുമല്ല. ഹെബ്രായർ 2:10 പറയുന്നു, സകലത്തിലും ലാക്കും കാരണഭൂതനും ആയ അത്യുന്നതനായ ദൈവം അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ. അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുക? പുത്രന്മാരെ ഒരുക്കുകയാ. മനസ്സിലായോ? അവരുടെ രക്ഷാനായകൻ അതാരാണ്? ക്രിസ്തു. ക്രിസ്തുവിനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്ന യുക്തമായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബൈബിള് വിശ്വസിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബൈബിള് വിശ്വസിക്കാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വിശ്വാസികളാകുന്നത്? എബ്രായർ 2:10 പറയുന്ന കാര്യമാണ് സ്ക്രീനിൽ. സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ, അതായത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് മക്കളെ ഒരുക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മോന് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, മക്കളെ ഒരുക്കുകയാണ്. തനിക്കൊരു ഭാര്യയെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ല. ഇതെല്ലാം അലങ്കാരിക ഭാഷയാണ്.
നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അലങ്കാരിക ഭാഷകളാണ്, അല്ലാണ്ട് ക്രിസ്തു കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോവല്ല. ആദ്യം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക. അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ, അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു. ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പാട് 21:7 പറയുന്നത്, ജയിക്കുന്നവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാര്യ. അങ്ങനെയാണോ? പിന്നെ എന്നാ പറയണേ? ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. ഇതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജഡീക മനസ്സിൽ ഭൂമിയിലെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടെ ലയിച്ചു ചേർന്ന ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് പോലെ അല്ല, ഇതൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കാണിക്കുകയാണ്. ഉപമ എന്നതുപോലെ ഇതൊരു സാദൃശ്യമാണ്. So if you read the book of Hebrews chapter 2 verse 10, it says, "For it became him for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons unto glory." So the purpose of God is to bring many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. So the purpose of God is to bring many sons unto glory. And in the book of Revelations, it doesn't say that if you those who win will become the wife of Christ. It says that those who will become the sons of God. And the concept of the bride of Christ, it is never think that Jesus Christ is actually going to marry someone or have children. These are all human concepts. And the concept of the bride of Christ, it's a parable. It's a method by which God is explaining the relationship between Jesus Christ and the church. देखिए प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर क्या कर रहा है ये समझना ज़रूरी है। परमेश्वर क्या कर रहा है, हम इब्रानियों 2 उसके 10 में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसको यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर पुत्रों को तैयार कर रहा है। ये बात हम प्रकाशित वाक्य 21 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, जो जयवंत होता है वो मसीह की पत्नी बनेंगे, ऐसे नहीं लिखा है, बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र बनेगा। यहाँ पर इब्रानियों में जो लिखा है उसका पूर्तिकरण हम देखते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, आत्मिक विषयों को आत्मिक नजरिया से देखना है। इस धरती में हम देखते हैं स्त्री पुरुष वो एक साथ होकर उनसे पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होती है, लेकिन यीशु मसीह कभी भी असली में विवाहित होकर बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे उसके। ये आत्मिक दृष्टांत है, हमें सच्चाइयों को बताने के लिए है। ഇവിടെ തിരുവചനത്തിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസിനെയാണ്. ഇന്നലെ ഇതാ സ്റ്റാലിന്റെയും ലിതിയുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെയും മറ്റൊരു ഭവനത്തിൽ ജീവിച്ച ലിതിയ ഇന്നലെ മുതൽ സ്റ്റാലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായോ? വിവാഹത്തിന് ശേഷം പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. സ്റ്റാലിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ. ഇതേപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ വിവാഹം എന്നതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വചനം നമുക്ക് കാണിച്ച് തരുന്നത്. അങ്ങനെ വചനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഏകാത്മാവിനാൽ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് പിതാവിങ്കലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട്. വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം എഫേസ്യ ലേഖനം 2:18-19. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഴയ ഫാമിലി അല്ല, ഇനി നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫാമിലിയാണ് എന്നവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഫാമിലി മാറി. ഇതാ ഇന്നലെ മുതൽ ലിതിയയുടെ ഫാമിലി മാറി, ഇതാ സ്റ്റാലിന്റെ ഫാമിലിയിലേക്കായി. ഫാമിലി മാറി. ഇതേപോലെ നമ്മളെല്ലാം ഈ ലോകത്തിലെ പല ഫാമിലികളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഫാമിലി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് മാറുവാനുള്ള ഇൻവിറ്റേഷനാണ് സുവിശേഷ ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. യേശു നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമായി. So in the Bible it says about the wedding of Christ, but wedding of Christ does not necessarily mean wedding in human sense. It just signifies an acceptance. So yesterday Brother Stalin married Sister Lydia, and now the family of Sister Lydia has changed from her parental family to the family of Stalin.
So in the same manner, when the wedding of Christ means that we are no longer sons of Adam, but we have become sons of God. So we have changed our family from human family to God's family. तो उदाहरण के तौर से यीशु मसीह का विवाह के बारे में वचन में लिखा हुआ है, वो ये बताने के लिए कि हम यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास हमें स्वीकार या प्रवेश मिलता है। ये बात हम इफिसियों 2 में पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार कल विवाह हुआ तो स्टैलिन भाई ने लिडिया बहन के साथ में विवाह किया, उसके बाद में लिडिया बहन स्टैलिन भाई के घर में, उसके पिता के घर में उन्हें उस बहन को प्रवेश मिला, वो स्वीकार हुई गई। इसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता के पास हमें स्वीकार मिलता है, हमारा परिवार बदलता है। ये बताने के लिए विवाह का दृष्टांत दिया जाता है। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇനി ആ ഹ്യൂമൻ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം. ഹ്യൂമൻ എക്സാമ്പിളുകൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ആത്മീക കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാണ്. എല്ലാം ഹ്യൂമൻ എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നിർത്തരുത്. കാരണം ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവപുത്രന്മാരെയാണ്. ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ, സഹോദരിയെ ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സഹോദരിയായ ഭാര്യയായി മാറിയ അന്ന് മുതൽ, എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ മകനായ സഹോദരനായി മാറും. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാകണം. ഭാര്യയായി ഒരിക്കലും മാറില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യത്യാസം. ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു വ്യക്തി വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീ അന്ന് മുതൽ സഹോദരിയായ ഭാര്യയായി മാറും. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ, സ്വീകരിച്ചാൽ, അന്ന് മുതൽ നാം മകനായ സഹോദരനായി മാറും, യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശിയായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാക്കണം. So here we are coming back to physical example. So realize that the examples in the Bible are for explaining spiritual matters, but spiritual matters are bigger than physical matters, and hence you shouldn't stop with just the example. So in a physical world, when a person marries a woman, when a person in a church marries another woman in the church, the person who was a sister in Christ now became the wife of that person. So that is what we mean by the sister who became wife. Now, but when Jesus Christ marries his bride, you does not become the wife. Rather, you become the son. You become the brother who is now the son of Christ. You become the son who is now the brother of Christ. So we should realize this difference. हमें भौतिक बातें या शारीरिक बातें उदाहरण के तौर से इसलिए बताया जाता है ताकि उनके द्वारा हम आत्मिक सच्चाइयों को ग्रहण कर सके। इसलिए सिर्फ इस दुनिया के बातों में हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आत्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यीशु मसीह इस दुनिया में जब किसी पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो अगर वे मसीह है तो मसीह में जो बहन थी वो पत्नी बन जाती है। लेकिन यीशु मसीह जब विवाह करेंगे अपनी दुल्हन से तो वो जो है स्त्री पत्नी नहीं बनती बल्कि वो बेटा बनता है। इसीलिए ही बेटा जो भाई जो बेटा बना हुआ हम कह सकते हैं। ഇനി ഇത് വചനം കൊണ്ട് തെളിയിക്കട്ടെ. ഹെബ്രായ ലേഖനം 2:10 നാം കേട്ടത്. സകലത്തിലെല്ലാവർക്കും കാരണഭൂതനായവൻ അതായത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവർ രക്ഷാനായകനായ ക്രിസ്തുവിനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ തികഞ്ഞവൻ അത്യുക്തമായിരുന്നു. ഇനി അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ ക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ഇവർ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുമാണ്, എൻ്റെ മക്കളുമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവർ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുമാണ്, എൻ്റെ മക്കളുമാണ്. അതിന്റെ 11-ാം വാക്യം, വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവരും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും ഒരുവനല്ലോ അപ്പൻ. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ക്രിസ്തുവിന് നമുക്കും ഒരപ്പനാ. ഇതൊന്നും സഭയ്ക്ക് അറിയില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ പിടിച്ച് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് നല്ലൊരു പങ്കും. ബൈബിള് പറയുന്നു, വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവരും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാവ്. ഇത് ഹേതുവായി ക്രിസ്തു അവരെ
സഹോദരന്മാർ, ബ്രദേഴ്സ്, ബയ്യോം എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ക്രിസ്തു ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. എവിടെ? പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ. പഴയതിലല്ല. ജഡപ്രകാരം ചിന്തിക്കല്ലേ. പുതിയതിൽ, പഴയതിലല്ല, പുതിയതിൽ നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും താഴെ പറയാ, ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കീർത്തിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തുക്കൾ ചെയ്യാത്തത്. അന്നത്തെ ക്രിസ്തു ഏതാണ്? നീ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കീർത്തിക്കും. അതായത് ഉയർത്തിപ്പറയും. മനസ്സിലായോ? ആ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ വിളിച്ചെങ്കിൽ അത് യേശു ആദ്യം കാണിച്ചു തരും. എന്റെ അപ്പന്റെ നന്മകൾ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കീർത്തിക്കും. ആരോട് കീർത്തിക്കും? സഹോദരന്മാരോട്. അപ്പൊ യേശു നമുക്ക് ആരാ? പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ സഹോദരന്മാരല്ലേ? ഇനി അടുത്ത വാക്യം പറയുകയാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ, യേശു പറയാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും. ഇതാ ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളും. ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളും. ഇപ്പൊ സഹോദരന്മാരാരായി? മക്കളായി. ജയിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സഹോദരിയെ ഒരു സഹോദരൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഇതാ അന്ന് മുതൽ ഭാര്യയായ സഹോദരി. എന്നാൽ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ യേശു നമ്മളെ വിവാഹം, അതിന്റെ അർത്ഥം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളും അപ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരും. So where does the Bible say this? So if we continue on the book of Hebrews chapter 2, we read verse 10. If you read verse 11 and till 13, it says, but the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. So Jesus calls those who are redeemed by his blood and who have won as his brothers and sisters. Here it says, he says, I will declare your name to my brothers and sisters. In the assembly I will sing your praises. So he's saying that, Jesus is saying that I will declare your name, that is God's name, to his brothers and sisters. So we are all brothers and sisters of Christ. And again, I will put my trust in him. And again, he says, here I am and the children God has given me. So Jesus is also referring to these brothers and sisters as the children that God has given him. So here once you are saved and once you win, you become both the brother of Jesus Christ as well as the son of Jesus Christ. And in the physical world, once a sister in Christ marries a brother in Christ, they become husband and wife. So it's a sister who became the wife of that brother. But here, once Jesus Christ marries his bride, after the wedding of Jesus Christ to his bride, the members of the church becomes both his brothers and sisters as well as his son. हमने बताए हुए बात का क्या वचन में आधार है? हम पढ़ेंगे वचन इब्रानियों 2 उसका 10 हमने पहले पढ़ा, 11, 12, 13 जब हम नीचे पढ़ते हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वे यीशु मसीह के भाई और बेटे दोनों भी एक ही समय में होते हैं। 11 जब हम पढ़ते हैं या 12 जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, वह कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। ये बात यीशु मसीह भाई कहता है उन लोगों को। और इसमें एक और बात हम बताना चाहते हैं, अनेक कलीसियाओं में आज ये नहीं है, पिता परमेश्वर की महिमा नहीं होते प्रभु यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह ने क्या आदर्श हमें दिया है? वो कहता है मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम तेरा भजन गाऊंगा। फिर 13वें आयत में लिखा है मैं उस पर भरोसा रखूंगा, यानी यीशु मसीह कहता है मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। और फिर कहा देख मैं उन लड़कों सहित जिसने परमेश्वर ने मुझे दिया है। हम देखते हैं यीशु मसीह के भाई और बेटे हम बन जाते हैं। लेकिन जब इस दुनिया में विवाह जब होता है तो पत्नी और पति बन जाते हैं। वो बहन भाई उस अपनी बहन से विवाह करने के बाद वो अपनी पत्नी बन जाती है। लेकिन यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं हम यीशु मसीह के बेटे बन जाएंगे तो हम बेटे बने हुए भाई लोग हैं। ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം. ഈ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. യേശു 9:6
നമുക്ക് ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കും. അവന് അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം, അത് നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന 2 സ്റ്റേജുകളാണ് യെശയ്യാ 53:10 വെളിപ്പാട് 21:7. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരാൾ പിതാവാകുന്നതിന് 2 സ്റ്റേജുണ്ട്. ഒന്ന്, ആ പുരുഷന്റെ ബീജം താൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ യൂട്രസിൽ അണ്ഡവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ഭ്രൂണമായി തീരും. ഇതിനെയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഉരുവാകുവോളം. എന്നാൽ തുടർന്ന്, അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ്, അതാണ് യെശയ്യാ 53:10. അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാണൻ ഒരകൃത്യയാഗമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ ആരെ കാണണം? സന്തതിയെ കാണണം. ആരെ? ക്രിസ്തു സന്തതിയെ കണ്ടാൽ അന്ന് മുതൽ ക്രിസ്തു ആരായി? അപ്പനായി. ഹല്ലേലൂയ, അപ്പനായി. ഇതാ പ്രിയ അമല്, ഇതാ മഞ്ജു ഗർഭിണിയ. അന്ന് മുതൽ അമലിനെ കാണുന്ന പലരും പറയാറുണ്ട്, അപ്പനാകാൻ പോവുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ഓൾറെഡി കുഞ്ഞകത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങി. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ, യേശുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ സ്വീകരിച്ച നാൾ മുതൽ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം യോഹന്നാൻ 1:12 പറയുന്നു, യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാൻ അധികാരം കിട്ടി. ആ ഭ്രൂണത്തിന് ഇതാ ഒരു അധികാരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകനായി ജനിക്കാൻ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, 9 മാസം 9 ദിവസം ഇതാ നിനക്കെതിരെ വരുന്ന സകല ചലഞ്ചുകളും ജയിച്ച് നീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നീ നിത്യമായും മകനായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ നീ അബോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകും. ഇനി വെളിപ്പാട് 21:7 പറയാണ്, ഈ 9 മാസവും 9 ദിവസവും ജയിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്ന ശിശുവിനെ പോലെ ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ സ്റ്റേജ് തീർന്നു. ഇതിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസിനെയാണ് തുടക്കത്തിലെ യേശയ്യാ 53:10 നമ്മൾ യേശുവിനെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു. അതിനെയാണ് ബൈബിൾ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപ്പാട് 21:7 ഇതിൽ ആ കുഞ്ഞ് 9 മാസം 9 ദിവസം വളർന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ജീവനോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ജയം. ഇതിനെയാണ് വെളിപ്പാട് 21:7, ഇതിനെയാണ് ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ, ഇതിനെയാണ് വിവാഹം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയകരമായി നടക്കണം. ഇതെല്ലാം അലങ്കാരിക ഭാഷകളാണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പോലെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കലല്ല. So about this fact that Jesus Christ is our Father, it's written as we read in the original verse, which is the book of Isaiah chapter 9 verse 6. It says, and he will be called wonderful Counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. So Jesus Christ is our everlasting Father. But this happens in 2 stages. The first stage, as it says in Isaiah chapter 53, that verse 10. Chapter 53 verse 10, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer, and though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. So this is the first stage where Jesus Christ is seeing offspring, and this is in human terms it's equivalent to both an egg and a sperm merging together to form from the embryo in a mother's womb. But there is also a second stage where the child is actually born, and when the child is actually born, is only then can we say that the child has been given birth, because it's possible that the child can be aborted even before that. And this is in the book of Revelation chapter 21 verse 7, where it says that those who win will become the sons of God. So this is equivalent to only when you win will you become the sons of God. So do not judge Bible by human physical terms. These are all languages used to explain spiritual matters, but you should discern spiritually. ये बात जो हमने अभी सुना, यीशु मसीह के विवाह और पत्नी बनने की बातें और बेटे बनने की बातें, ये कई बार वचन में कई चीज़ें अलंकृत भाषा में लिखा जाता है. उसके आत्मिक अर्थ को हमें समझकर बढ़ना चाहिए. यीशु मसीह के बारे में
यशाया 9:6 में हमने पढ़ा, वो अनंत काल का पिता कहलाया जाएगा। तो वो उसकी पूर्तिकरण 2 भाग में होता है। सबसे पहली भाग हम यशाया 53:10 में इस प्रकार वहाँ लिखा जाता है कि परमेश्वर को भाया कि जब वो कुचला जाए और उसे रोगी किया जाए, वह अपना प्राणी दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देख नहीं पाएगा, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा, उसके हाथों से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह वंश देखेगा, यानी यीशु मसीह की पीढ़ी होगी। यीशु मसीह के संतान होते हुए यीशु मसीह पिता बन जाता है। उदाहरण के तौर से जब यहाँ पर भाई उनकी जब बीबी जब गर्भवती हुई तो लोग कहने लगे कि तुम पिता होने वाले हैं। तो ये बात वैसी बात है। फिर प्रकाशित वाक्य 21:7 में हम पढ़ते हैं, जो जय पाएगा वही मेरा पुत्र होगा। तो माँ के कोप में जब उत्पन्न होता है वो हम जानते हैं उस प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया कैसे होता है। उसको 9 महीने और 9 दिन के बाद वो बच्चा शिशु अगर जयवंत होकर बाहर आता है तब हम कह सकते हैं कि पुत्र जन्मा है। इसी प्रकार जयवंत होने के बाद में हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ജഡിക ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ട് ഇതാ നമുക്ക് ജഡത്തെ ആത്മീയത്തെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ എർത്തലി ഫാമിലി ആൻഡ് ഹെവൻലി ഫാമിലി, ഭൂമിയിലെ കുടുംബവും സ്വർഗത്തിലെ കുടുംബവും. ഓ ഫാദർ വി താങ്ക് യു. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഭൂമിയിലെ കുടുംബം അതാണ് ഈ കാണുന്ന കുടുംബം. അവിടെയാണ് വിവാഹം കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീ ഭാര്യയായ സഹോദരിയായി മാറുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്ത് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളില്ല. ആദ്യം ബേസ് അടിസ്ഥാനം എടുക്കുക. സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇല്ല. അവിടെയെല്ലാം ദൈവപുത്രന്മാരേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭൂമിയിലെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും രണ്ടുപേരും ജയിച്ചാലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവപുത്രനാണ്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആദ്യം ഉണ്ടാകണം. ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകളെന്നല്ല, ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആദ്യം വേണം. അതുകൊണ്ട് പുതിയ യെരൂശലേമിൽ സ്ത്രീകളില്ല, ദൈവപുത്രന്മാരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിലൂടെയാണ്, അല്ലേ? ഇതേപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായ പുതിയ യെരൂശലേമിലേക്ക്, സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വീകരിച്ചാൽ അന്ന് മുതൽ ആ വ്യക്തി മകനായ സഹോദരനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മകനുമാണ്, അപ്പോൾ തന്നെ സഹോദരനുമാണ്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് സഭയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ പോയത് പിശാചു വളരെയധികം സഭയെ ജയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക. ഭാവിയിൽ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് അപ്പനുമാണ്, സഹോദരനുമാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന് നമുക്കും ഒരപ്പനുണ്ട്. ആ അപ്പനാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. ദൈവരാജ്യത്തിൽ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഇല്ല, അപ്പന്മാരും പുത്രന്മാരുമേ ഉള്ളൂ. So this is illustrated through a picture in the screen. So we have the old creation represented by a house, and when you take a sister in Christ who is a member of the church as your wife, she becomes a sister who is now your wife. And this is in the old creation. In the new creation, there are no sisters. There are only, everybody become sons of God, both male and female. They all become sons of God, and there are only sons of God because of that. And in the new creation, after the wedding of Christ, you become the son of Christ, who is also his brother. And being the brother of Christ, both you and Jesus Christ also have a father, and that is our heavenly Father in heaven. तो ये आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं उस चित्र से हम समझाना चाहते हैं कि घर जो दिख रहा है वो पुरानी सृष्टि में, जब यहाँ पर पृथ्वी में पार्थिव परिवार है, जब विवाह होता है तो मसीही बहन पत्नी बन जाती है। लेकिन आत्मिक बारे में बात कहें तो विवाह जब होता है, तो आत्मिक विवाह जब होता है मसीह यीशु के साथ, वहाँ पर कोई स्त्री नहीं है। स्वर्ग के राज्य में स्त्री नहीं है, माता नहीं है, बहन नहीं है, वहाँ सिर्फ परमेश्वर के पुत्र हैं।
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു വിവാഹവുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വരന്റെ വീട് സ്വർഗത്തിലാണ്, വധുവിന്റെ വീട് ഭൂമിയിലാണ്. ഇവര് തമ്മിലാണ് വിവാഹ ആലോചന. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റാലിൻ്റെയും ലിതിയുടെയും വിവാഹാലോചന ഇവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത്. ഇവിടെ വെച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു. അത് പ്രകാരമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇന്നലെ ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമായിരിക്കാം, രണ്ടുപേരും തയ്യാറാണെന്നല്ല അറിയിച്ചത്, സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. ആദ്യം സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു, ലതി എന്ന നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണോ, സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണോ? സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ലിതിയ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, അങ്ങേ ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിവാഹം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞോ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു എന്ന്? പറഞ്ഞില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് മാരേജ്. പകരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങേ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവായി, ഭർത്താവായല്ല കർത്താവായി, ജഡികമായി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞ, ഭർത്താവായല്ല കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് യേശു പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാരേജ്. മനസ്സിലായോ? ഈ ഭൂമിയിലെ മാരേജുമായിട്ട് ഫുള്ള് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. യേശു ഇനി അത് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ സമയം എടുക്കും. നമ്മളെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ്, ജയിച്ചാൽ യേശു പറയും നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ യേശു എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നീ ശീതവാനും അല്ല ഉഷ്ണവാനും അല്ല, നിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല, നീയാണ് എന്നെ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിഴുങ്ങും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ തുപ്പി കളയും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനാലജി, ഇതൊരു സാദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജയിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേറെ ബൈപ്പാസുകൾ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ നരകം കുഴിതുകൊണ്ടുകയാണ്. So we are explaining things through analogy here. So in the screen you see a house, and we have the house on earth as well as the house in heaven. Now the specialty of the marriage that we are discussing here is that the bridegroom is from heaven while the bride is from earth. So we had the marriage between Brother Stalin and Sister Lydia a couple of days back, yesterday, and in the marriage, Brother Stalin said that he accepts Sister Lydia as his wife, and Sister Lydia said that she accepts Brother Stalin as her husband. Now this is human marriage, this is worldly marriage, but in the marriage between Christ and his bride, we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, not our husband but our Lord and Savior. But Jesus Christ has not said that you can come into my house yet, and that will take time. Only after we win will Jesus Christ accept you into his heavenly house. And it's also possible that you lose, and in which case, as Jesus Christ said, if you win I will swallow you, or if not I will spit you out. So it's also possible that if you do not win you will not be accepted into his house. यहाँ पर एक उदाहरण के तौर से जैसे हमने बताया, पिछले दिन में यहाँ पर विवाह जब हुआ, स्टैलिन भाई और लिडिया बहन के विवाह, उसका मंगनी इसी जगह में हुआ था पिछले हफ्ते में। वहाँ पर उन दोनों ने आपस में कहा कि वे आपस में पत्नी और या पति होकर स्वीकार करने को तैयार है। और कल जब लगन हुआ, जब विवाह हुआ, वहाँ पर उन्होंने ऐसे नहीं कहा, स्टैलिन भाई ने ऐसे नहीं कहा कि मैं इस स्त्री या बहन को अपनी पत्नी होकर स्वीकार करने तैयार हूँ। उन्होंने कहा मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार वो जब विवाह हुआ तब उन्होंने उसके बाद में उसे अपने घर ले गया। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तब हम ऐसे मानते हैं यीशु मसीह को अपने प्रभु के नाम से हम स्वीकार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उस वक्त हमको पिता के घर में स्वीकार नहीं किया है। वो कब होने वाला है?
यीशु मसीह हमें परखेगा और अगर हम खरे निकले तो वह हमें अपने पिता के घर में स्वीकार करेगा। इसलिए यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया से, तू न तो गर्म है न ठंडा है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निगल दूंगा। तो इसलिए यदि हम खरे नहीं निकले, हम स्वीकार नहीं किए जाएंगे, हम जीत पाएंगे, तो यीशु अपने पिता के घर में हमें ले जाएगा। ശ്രദ്ധിച്ചേട്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വിവാഹാലോചന കണ്ടോ? സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലാണ് വിവാഹാലോചന, ആത്മീകവും ഭൗതികവും തമ്മിലാണ് വിവാഹാലോചന. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ ഇനി കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ജഡരക്തങ്ങളെ ഒന്നും അവിടെ കയറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെ ബൈബിൾ വേർഡുകളായി പറയുന്ന ജഡരക്തങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുക ഇല്ല. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഭൂമിയിൽ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയായ ഒരു സഹോദരി, ഇതാ ഒരു സഹോദരന് സഹോദരി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ഭാര്യയായ സഹോദരിയെ. എന്നാൽ ഇത് ഭൂമിയിലല്ല വിവാഹം നടക്കുന്നത്, ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീയെ എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് കയറ്റുകയാണ് എന്നൊരു അനാലജി, അതായത് സാദൃശ്യമാണിത്. ഇനി അതുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, പുരുഷൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു, സ്ത്രീ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ്. ഈ വലിയൊരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഈ സ്ത്രീയെ എടുക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണോ? ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട്, കാരണം ഇനി നിന്നെ എവിടെയാ സ്വീകരിക്കേണ്ടേ? ആത്മനാട്ടില. ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് നീ ജഡം കണ്ടാണോ സമാപിക്കുന്നത്? ജഡം കൊണ്ട് സമാപിച്ചാൽ യേശു നിന്നെ തുപ്പിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച നിന്നെ നീ ആത്മാവിൽ വളർന്ന് യേശുവിനെ കാന്തയായി തീരുവാൻ തയ്യാറാകുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ഭാര്യയാകുക എന്നുള്ളതല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മകനായ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനായി ഞാൻ നിങ്ങളും മാറണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതാ യേശു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. So in the image we see the earthly family. In the earthly family, the husband selects a wife from among his sisters in Christ, and she becomes his wife, and they become husband and wife. In the heavenly family, on the other hand, Jesus Christ who is in heaven is selecting his bride from earth. And when he selects his bride and when the wedding happens, they do not become husband and wife, rather they become son and brother. And this is why you should discern spiritual matters spiritually. ये स्क्रीन में चित्र में हम देख सकते हैं, पृथ्वी में पार्थिव परिवार में पति और पत्नी दोनों भी इस पृथ्वी के ही हैं, उनके बीच में विवाह होता है। लेकिन आत्मिक परिवार में पुरुष जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वर्ग से आता है, और वो दुल्हन जो है वो इस पृथ्वी में से तैयार की हुई अनेक परमेश्वर के यीशु मसीह में से उद्धार पाए हुए लोगों का समूह है। इसलिए ही हमें अपने आप को तैयार करना है, यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए योग्यता प्राप्त करना है, नहीं तो उस दिन में यीशु मसीह हमें तिरस्कार कर देगा, वो हमें स्वीकार नहीं करेगा. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മകനായ ഒരു സഹോദരനായി മാറുകയാണ്, അതായത് സ്ത്രീയെ മകനായി മാറുകയാണ്. ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 12 ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ, അവൾ ഗർഭിണിയാണ്. ഇവിടെ സ്ത്രീ എടുക്കപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ പ്രസവിക്കുന്ന ആൺകുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു, സ്വർഗസിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീ പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണ്, ആൺകുഞ്ഞ് പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണ്. സ്ത്രീ എടുക്കപ്പെടുന്നില്ല, കുഞ്ഞാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത്. സ്ത്രീ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ്, കുഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ, ജയം പ്രാപിച്ചവരുടെ കൂട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, പഴയ സൃഷ്ടിയിലെ സ്ത്രീ ആയിരിക്കാൻ നോക്കാതെ പുതിയ സൃഷ്ടിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ മകനാകാൻ നോക്കുക. ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. So here we see in the heavenly wedding, once the wedding happens, the woman does not become the wife of Christ, rather he becomes the son of Christ. And this is what's written in the book of Revelation chapter 12, where you have the woman who is the church, and once she gives birth to a heavenly child, to a male child who goes to heaven, so who is taken to heaven. So the woman is the old creation while the child is a new creation. The woman is those who have been called, and
the son is those who have gained victory and gained eternal life. इस चित्र में हम देखते हैं वो यीशु मसीह के संबंध में विवाह जब होता है वो स्त्री दुल्हन पत्नी नहीं बनती बल्कि वो बेटा बन जाता है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 12 में हम देखते हैं वो स्त्री पुत्र में बदल जाती है और हम देखते हैं वो पुत्र जो गर्भवती स्त्री जब पुत्र को जन्माती है वो पुत्र परमेश्वर के पास उठा लिया जाता है, स्त्री उठा नहीं लिया जाती है। वो स्त्री पुरानी सृष्टि को और पुत्र नया सृष्टि को बताता है और स्त्री बुलाए हुओं को और बेटा जय पाए हुए चुने हुओं को दर्शाता है। പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് എത്ര പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവപുത്രന്മാരായി വിളങ്ങേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. സഭയാകുന്ന സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞത് സർവ്വ സൃഷ്ടികളും ഈറ്റുനോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? സ്ത്രീയെ കാണാനല്ല, ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനായി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചേഞ്ച് ബൈബിൾ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് പുരുഷനിലേക്ക്, സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ആൺകുട്ടിയിലേക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കാണിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. So here we see the transition from the woman to who is the old creation, immediate transition to the child who is the new creation and who becomes the member of God's family, and using his and through his son Jesus Christ God is giving birth to his sons. यहाँ हम देख सकते हैं ये बदलाव जो है स्त्री से पुत्र में बदलना एकाएक हो जाता है, वो तुरंत हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने बेटों को तैयार करके स्वर्ग में उन्हें ले जाता है। ഹലോ, ഇത്തിരി ആഴം കൂടിയതാണ്, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. നല്ല ആത്മീയ ജീവിതം കഴിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളിത് എത്ര ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ തേജസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാ ആ സ്ത്രീ ആ കുഞ്ഞിനെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന രംഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. സ്ത്രീ കയറി പോകുന്നില്ല, പകരം കുഞ്ഞാണ്, ആൺകുട്ടിയാണ് കയറി പോകുന്നത്. ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിനെ ഭൂമിയിലെ കുടുംബമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാണ്. ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മുഖാന്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഭാര്യയില്ലല്ലോ, ദൈവത്തിനുള്ളത് മകനാണ്. സ്വർഗത്തിലെ കുടുംബത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ. So here we have the image where the woman, that is the church, is giving the child, that is those who have won over to heaven, to be taken to heaven. And one other feature that we should understand here is that in this world, the husband through the wife gives birth to his son. So he has his sons, he has his children through his wife. But in the heavenly realms, God the Father does not have a wife. He gives birth to children through his son Jesus Christ. इसलिए प्रिय लोगों, कितना महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर के पुत्र में बदलते जाना है। पृथ्वी की बात एक और बार बताए तो एक पुरुष अपनी पत्नी के द्वारा बच्चों को उत्पन्न करता है, लेकिन स्वर्गीय बारे में बात करें तो परमेश्वर पिता की पत्नी नहीं है, वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुत्रों को बेटों को जन्माता है। ശ്രദ്ധിച്ച്, ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കരങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഒന്നുകൂടി സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യം, പിശാച് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ താക്കോലിട്ട് പൂട്ടുക, എല്ലാത്തിനും പൂട്ടുക. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കത്തിന് പൂട്ടിയിടുകയാണ്. അങ്ങനെ പൂട്ടല്ലേ, തുറക്കാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഭൂമിയിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ, ഏത് കുടുംബം? ഈ കുടുംബം, ഭൂമിയിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ പിതാവ് കാരണഭൂതനും മാതാവ് മുഖാന്തരവുമാണ്. എന്നാൽ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ, തുറന്നു കേൾക്കണേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് കാരണഭൂതനും, മുഖാന്തരമായി അവിടെ സ്ത്രീയില്ല, മുഖാന്തരമായി യേശു കർത്താവുവാ. മനസ്സിലായോ? രണ്ടുപേരും ദൈവമാ, കാരണം ദൈവ കുടുംബമാ. ഈ ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിൽ ഈ പുരുഷനും സ്ത്രീയും മനുഷ്യനാണ്.
കാരണഭൂതനും മുഖാന്തരം മനുഷ്യനാണ്. സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും ദൈവമാണ്. അത് ദൈവവംശമാണ്. ആ ദൈവവംശത്തിൽ ദൈവം തന്റെ മക്കളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശയ്യാ 53:10 അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി, അവന്റെ പ്രാണന്റെ അകൃത്യയാഗമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ, ക്രിസ്തു സന്തതിയെ കാണുകയും അങ്ങനെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ക്രിസ്തുവിലൂടെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹിന്ദി ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, തബ് വഹ് അപ്നാ വംശ ദേഖന പായേഗാ, ദൈവത്തിന് തന്റെ വംശത്തെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ കാണണം. അങ്ങനെയാണ് കാണുമ്പോൾ എത്ര വലിയ സ്നേഹം പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. നാം ദൈവ മനുഷ്യപുത്രന്മാരല്ല, ദൈവപുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ. So in the old creation, the husband is the cause and the woman is the means, the means through which the child is born. But in the new creation, God the Father is the cause and his Son, our Lord and Savior Jesus Christ, is the means through which the sons of God are born. It is because of this in the book of Isaiah chapter 3 verse 10 it says, "Yet it was Lord's will to crush him and cause him to suffer, and though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand." So the will of the Lord to see sons of God is accomplished through the means of his Son, and it is because of this that the Bible says, "See how great a love that he has called us to be his sons." इस पृथ्वी के परिवार में हम देखते हैं पुरुष वो कारण है और स्त्री उसकी पत्नी वो माध्यम है या उसके जरिए पुत्र उत्पन्न होते हैं. लेकिन स्वर्गीय परिवार में कारण वो पिता परमेश्वर है और माध्यम वो प्रभु यीशु मसीह है. दोनों हम देखते हैं दोनों ही परमेश्वर के ओर से ही है. हम यशाया 53:10 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह दोष बनी अपने प्राण को करने के बाद में अपने वंश को देखेगा और लिखा है तो परमेश्वर की इच्छा उसके हाथ से पूरी हो जाएगी. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ കാരണഭൂതനും മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ കാരണഭൂതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ ആരാ കാരണഭൂതൻ? പിതാവായ ദൈവം. ആരാ മുഖാന്തരം? യേശു ക്രിസ്തു. ഇനി ഭൂമിയിൽ കാരണഭൂതൻ എന്ന് ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കാരണഭൂതന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കണേ. ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിൽ കാരണഭൂതൻ ആരാ? പിതാവ്. അങ്ങനെയുള്ള കാരണഭൂതന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൈപ്പൊക്കിക്കോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാരണഭൂതന്മാരാ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കാരണഭൂതനാകാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുക. ആയവരും ഉണ്ട്, ആകാനുള്ളവരും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ആരാ കാരണഭൂതൻ? പിതാവ്. പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ കാരണഭൂതനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഭൂമിയിൽ. ഇനി ആരാ മുഖാന്തരം? മുഖാന്തരം എന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. മനസ്സിലായി? ഇവരെ മുഖാന്തരങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇതേപോലെയാണ് സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് കാരണഭൂതൻ, യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം. തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 8-5-6 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അനേകർ ആകാശം ഭൂമിയിലുമുണ്ട്, ഇതിൽ പിതാവായ ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ, ആ പിതാവ് സകലത്തിനും കാരണഭൂതനാണ്. അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം പറയുകയാണ്, കർത്താക്കന്മാർ അനേകരുണ്ട്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പോലെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കർത്താവേ ഉള്ളൂ, സകലത്തിന് മുഖാന്തരമായ ക്രിസ്തു. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ എത്രയോ പിശാചിന്റെ ആക്രമണ സഭയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു, ഈ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്നതിനെ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇതിൽ തിരിച്ചറിയുക, ഇത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. So in this earthly body, the men, the husbands are the causes, while the wives are the means for bearing children. So the husbands are the causes, the causes for bearing children, and wives are the means. But in the heavenly realms, it is God the Father who is the cause, and Jesus Christ is the means. And it is written in the book of 1 Corinthians chapter 8 verse 5, "For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, and indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live." So we have God the Father, from whom, which is the cause from whom everything came, and Jesus Christ, through whom, the means through whom everything came. So yeah, जैसे हमने बताया, इस पार्थिव परिवार में पुरुष है जिसके द्वारा बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो कारण है, और स्त्री है जिसके जरिए
या माध्यम जिसके द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। इसी प्रकार वचन में अगर हम पूछेंगे क्या इस बात का वचन में आधार है, 1 कुरिन्ती 8 उसके 6 में 5 और 6 में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, पिता परमेश्वर की ओर से सब वस्तुएं हैं और यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुएं हुई। तो कारण और माध्यम दोनों भी परमेश्वर है। कारण परमेश्वर पिता है और माध्यम जिसके जरिए हैं वो प्रभु यीशु है। ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകണം. ഇതങ്ങ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പഴയതിനെ മൊത്തം അങ്ങ് മാറ്റും. പിന്നെ ഭൂമിയിലെ കുടുംബങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കിട്ടൂല. ദൈവം പഴയതിന് കണ്ടോ, ഈ പഴയത് കണ്ടോ, ജഡത്തിലുള്ളതും പിടിക്കപ്പെട്ടതും മരണത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതും ഇതിനെല്ലാം ദൈവം അങ്ങ് മാറ്റും. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ പുതിയത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ കാണുന്നുള്ളൂ. പുതിയ യെരൂശലേമും പുതിയ സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ദൈവം കളയുക. പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ ദൈവം കളയാൻ പോകുന്നതിൽ ഇനിയും സ്റ്റേ ചെയ്ത് നിൽക്കരുത്. കളയാൻ പോകുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് പുതിയതിലേക്ക് മാറിക്കൊള്ളണം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പഴയത് കഴിഞ്ഞ് പോയി. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം സകലതും പുതിയതാകുകയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവം സകലതും പുതിയതാകുമ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ സകലതും പുതിയതാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഇതുവരെ കയറാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറിക്കൊള്ളണമെന്ന് മക്കളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികളായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അധികം താമസിച്ചാൽ നിന്നെയൊക്കെ മരണം കൊണ്ടുപോകും. അതിനു മുമ്പ് ഇതാ മരണമില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഇതാ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ അപ്പൻ തൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായി ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമായി മാറുവാനായിട്ട് ഇടയാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 വചനങ്ങളാണ് വെളിപ്പാട് 21:5, ശങ്കോദൻ 5:17. അവിടെ രണ്ടിടത്തും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാ ഞാൻ സകലതും പുതിയതാക്കുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് പഴയത് നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പുതിയതിലേക്ക് കയറുക. So along with this, one other thing to point out is that the Bible is clear that once the new creation comes in, once the sons of God are born, the old will be removed. So do not stay in the old creation, or do your best to move to the new creation, because here you can marry and have children, but in the end you will die. But if you need to accomplish eternal life, you will need to move to the new creation. And when the new creation is accomplished, the old creation will be moved away. And it is written in the book of Revelation chapter 21 verse 5, he who was seated on the throne said, I am making everything new. So do your best to move to God's family, to the new creation. ये बात, एक और बात समझना है, जब स्वर्ग में वो बात जब होता है, परमेश्वर के पुत्र में बदल जाते हैं, तो पार्थिव परिवार उसको परमेश्वर हटा देगा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ही वचन में लिखा है, हमें ये बात समझना है, यहाँ पर हम विवाह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मृत्यु के साथ मृत्यु हमें यहाँ से मिटा देगा, पृथ्वी से मिटा देगा, लेकिन आत्मिक परिवार जो हमेशा के लिए रहेगा, परमेश्वर जल्दी ही वो करने वाला है। हम 2 कोरिन्थी 5:17 और प्रकाशित वाक्य 21:5 में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ नया बना रहा हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21:5 സക്കോർദിയൻ 5:17 വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വെളിപ്പാട് 21:5 ശബ്ദമുയർത്തി 5-6 വാക്യങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കുക. ഇത് ഞാൻ പഴയത് മുഴുവൻ കളയാൻ പോവാം. ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഴയതിൽ പോയി നിൽക്കരുത്, മനുഷ്യനിൽ പോയി നിൽക്കരുത്, ദൈവത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊള്ളുക. ആദത്തിൽ നിൽക്കരുത്, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മാറിക്കൊള്ളുക. ഹല്ലേലൂയ. ചുമ്മാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളായിട്ട് ക്രിസ്തു വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ പുതിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് കയറാൻ നോക്ക്. വായിക്കേ. ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല. ഇനി മരണമില്ല. ആ വീട്ടിൽ കയറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ മരണമുണ്ട്. ഇനി മരണമുണ്ടാവുകയില്ല. ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി. ഒന്നാമത്തേത് അപ്പൊ ദൈവം കഴിച്ചു വിടുകയാ. ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒന്നാമത്തെ ആ മനുഷ്യരും ഒക്കെ കഴിയുക. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ഇതാ ഞാൻ സകലതും പുതിയതാക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ യെരൂശലേമും പുതിയ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനും, അതാണ് ദൈവപുത്രൻ, എല്ലാം കടന്നു വരികയാണ്. ഒന്നാമത്തേത്
കഴിഞ്ഞുപോയി. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇനി ഒന്നാമത്തേതിൽ നിൽക്കാതെ, ഇന്നലെ നമ്മുടെ നടന്ന കല്യാണമൊക്കെ ഒന്നാമത്തതില്ല, ഇനി ഒന്നാമത്തേത് നിൽക്കാതെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിത്യം നിലനിൽക്കുന്നതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ, ആ എറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിലേക്ക്, നിത്യ അവകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഇത് എപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു? 2 കൊരിന്ത്യർ 5:17 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അതുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുക. 5:17 വായിക്കുമ്പോൾ, യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പ് നടന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ ദൈവം ഈ പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങിയതാ. അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലും അത് കഴിഞ്ഞു പോകാനിരിക്കട്ടെ. വായിച്ച്. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. അതായത് പഴയ സൃഷ്ടിയിലെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ. ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വ്യക്തതയോടെ അറിയുക. പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ പഴയത് മുഴുവൻ പോയി, ഇനി പുതിയതിലേക്ക് കയറുകയാ. അതുകൊണ്ട് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിൽ നിൽക്കാതെ, ഇതാ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന കപ്പലിലേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നിൽക്കാതെ, മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിൽക്കാതെ, മരണമില്ലാത്ത ദൈവത്തിനെങ്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാം. ഒരു ജാതിയല്ല, മതമല്ല, സംഘടനയല്ല, ഇതൊരു ദൈവ കുടുംബമാണ്. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ എവരെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. So let's close by reading 2 verses, which is the book of Revelation chapter 21 verse 4 and 5, and the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So here in the book of Revelations it says, he will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed. So here it says that the old order of things will pass away. God will remove all the old creation, and only the new creation will remain. And this is the place where the new creation is fully accomplished. And in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17, we see where it all started. And here it says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. So this is the beginning of the new creation. So let us all move on from the old creation to the new creation, because the old creation will pass away. आइए हम दोनों वचनों को पढ़कर समाप्त करेंगे. प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 और 5 में पढ़ते हैं. इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी. पहली बातें बीत जाती रही. जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ. तो हम देखते हैं परमेश्वर मृत्यु के साथ जो कुछ है इस पृथ्वी में, ये सारी बातें बीत जाएगी, पहली बातें बीत जाएगी. इसलिए आए हम भी परमेश्वर के साथ उस महान प्रोजेक्ट में, जिसका शुरुआत 2 कोरिन्थी 5 उसके 17 में हम देख सकते हैं. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है. हम पिता परमेश्वर के साथ उस नई बातों के लिए, पुरानी बातों को छोड़कर नई सृष्टि में बदलने के लिए, नई बातों के लिए हम भी परमेश्वर के साथ रहें. ഹല്ലേലൂയ. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? എങ്കിലും ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരനാകുമോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞോളട്ടെ. റോമ 8:29 പറയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യം ജനിച്ചവനാകേണ്ടതിന്, അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യം ജനിച്ചവനാകേണ്ടതിന്, പഴയ സൃഷ്ടിയിലല്ല പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ആ ക്രിസ്തുവോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും റോമ 8:17 പറയുകയാണ്, സഹോദരനാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആരാ? ദൈവത്തിന്റെ മകനാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ചേർന്ന്, ആ അവകാശവും കൂടി ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അങ്ങനെ നാം മക്കളെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശിയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് കൂട്ടവകാശികളുമാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആരാ? സഹോദരനാ. പിന്നെ ഞാൻ ഭാര്യയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഭാര്യയ്ക്കൊരിക്കലും ഭർത്താവിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അവകാശം കിട്ടില്ല. ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഓഹരി കൊടുക്കാം. അത് ഭർത്താവാ തീരുമാനിക്കണേ. മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ
ദൈവത്തിന്റെ സർവത്തിന് അവകാശി ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഹെബ്രായർ 1:1-2 പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവാണ് സകലത്തിനും അവകാശി. എന്നാൽ റോമ 8:17 പറയുന്നു, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ട് അവകാശികളാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. കൂട്ടവകാശികൾ സഹോദരന്മാരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മകനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനുമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇതിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. So if you doubt that, if many of me have some doubt, so do we become the brothers of Jesus Christ? Yes, we do. And if we read the book of Romans chapter 8 verse 29, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. So here we are brothers and sisters of Jesus Christ, who is our elder brother, who is the firstborn. Also it is the brothers and sisters who becomes Not sister, brothers. Yeah, so it is the brothers who becomes the heir of Christ and heir of God. So it is written in the same chapter, verse 17. Now, if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. So we are not just brothers of Christ, we are also heirs of God the Father. और कुछ लोग अगर सोचते हैं कि क्या मैं असली में प्रभु यीशु का भाई बन सकता हूँ, बन जाऊँगा, तो इसका जवाब है हम ज़रूर बनेंगे. वचन के आधार के लिए हम पढ़ सकते हैं रोमियो 8:29 में इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे. और 8:17 में हम पढ़ते हैं, जब हम बेटे बन जाते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम वारिस भी बनेंगे, परमेश्वर के वारिस. 17 में लिखा है, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है. നമുക്ക് ദൈവം എഴുന്നേക്കാം. കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. നാം കേട്ടു, പഴയതെല്ലാം ദൈവം മാറ്റുകയാണ്, സകലത്തെയും ദൈവം പുതിയതാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയും പഴയതിൽ കിടന്ന് തൂങ്ങണമോ? പഴയതിൽ നമുക്ക് സാദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കാം, സന്ദേശങ്ങൾ എടുക്കാം. പഴയതിന് നിലനിൽക്കത്തില്ല. ഇതാ ഞാൻ സകലത്തെയും പുതിയതാക്കുന്നു. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അതിലേക്ക് പുതിയ യെരൂശലേമും ഇറങ്ങി വരുന്നു. അവിടേക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വകീയ പിതാവോടൊപ്പം പുതിയ യെരൂശലേമിൽ നിത്യസബത്തായി ജീവിക്കുന്നു. ആ മഹാനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ജാതിയിലും മതത്തിലും സംഘടനയിലും ഗ്രൂപ്പിലും കുടുങ്ങി മനുഷ്യർ തമ്മിൽ അടിച്ചവസാനിപ്പിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വയത്തെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിച്ച് ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം വളരുവാൻ, ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനായി, കൂട്ടവകാശികളായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഈ ലോക കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയായ ഒരു സഹോദരിയുമായി ഒരു ഭർത്താവ് ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളുടെ ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിലെ തന്റെ രക്തത്താൽ നേടിയ തന്റെ മക്കളായ സഹോദരന്മാരുമായി ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മകനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനും കൂട്ടവകാശിയും ദൈവത്തിന്റെ അവകാശിയും ഒക്കെയായി ജയം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മകനായി തീരുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഈ ജീവിതം അതിനായി സമർപ്പിക്കാം. ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്ത് നേടിയാലും, കാറോ വീടോ ബംഗ്ലാവോ അനേക ബാങ്ക് ബാലൻസോ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഈ ശരീരവും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റി നിത്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക്, ആ പദ്ധതി തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രരായ പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.
ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരങ്ങളിലേക്ക് ഈ മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ദൂരത്തും ചാരത്തും ഇപ്പോഴും തുടർന്നും കേൾക്കുന്ന മക്കളെ, ഈ മഹാസന്തോഷം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, അനേകർ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിപ്പാൻ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് യാത്രയാകാം. മറ്റുള്ളവരെയും സൗമ്യതയുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്കിത് അറിയിക്കാം. ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എന്നപ്പൻ്റെ അടുക്കലെ യാത്രയെങ്കിൽ സ്നേഹിതർ വിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പടി കൂടെ ദൈവത്തോട്, പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ ദൈവത്തോട് ലോകം വെറുത്തു ഞാൻ യാത്രയാണീ. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ശബ്ദ കാഴ്ച പ്രതിരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങ് തന്ന സന്ദേശം കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ മക്കളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരായി അങ്ങുമായി ഒന്നാകുവാൻ ഈ മക്കളെ സഹായിക്കണമേ. എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ. ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന സകല രോഗങ്ങളും കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ജനം സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. ദുഷ്ടനായ പിശാചിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, എടുക്കുന്നതിന്റെ കയ്യ്. ദൈവത്തിന്റെ ജനം യേശു രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം മേഖല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ.